हिंदू जागरण में ही राष्ट्र जागरण संभव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर शताब्दी वर्ष पूर्ति अवसर में आज कटक जिला खाननगर स्थित मां दक्षिण काली बसती मणिमंदिर प्रांगण में एक विशाल हिंदू सम्मिलन और महामृत्युंजय यज्ञ अत्यंत आध्यात्मिक परिवेश में अनुष्ठित हो जाइछि। सभापति श्रीयुक्त विभू कल्याण पंडा अध्यक्षतार आयोजित इस सम्मिलन में शताधिक श्रद्धालु जोगदी राष्ट्र मंगल कामना करते। मुख्य वक्ता और पूज्य सन्थों मार्गदर्शन कार्यक्रम में मुख्य वक्ता भाव धर्म जागरण समन्वय विभाग पूर्व क्षेत्र प्रमुख श्रीयुक्त विनय कुमार भूया जोगदी हिंदू जागरण ही राष्ट्र जागरण विषय में ओजस्वी व्याख्यान दी समाज को एकजुट होगा आह्वान देते। सेपरी छतिया स्थित सिद्धगिरी आश्रम पूज्य सन्थ महंत बाबाजी विश्वनाथ दास आदर्श हिंदू परिवार गठन द्वारा ही विश्व शांति संभव बोली आशीर्वचन प्रदान करते। महाराज दर्शन विद्यार्थी आज महाहिंदू सम्मिलन जोगदी भाषण शास्त्र शस्त्र विद्यार्थी को जागृत कर विधर्मी को पराहित करने को भाषण में जागृत कराई। सभारे समाज रे सकारात्मक परिवर्तन पर संघर पंच परिवर्तन प्रसंग उपर विशेष आलोचना करा। विषयगुड़ी यथाक्रमे श्रीयुक्त रवि मिश्र रवि महापात्र सोमेन्द्र पल्लई और प्रबोध बड़कोंडा उपस्थापन करते। सामाजिक समरसता पर्यावरण सुरक्षा कुटुंब प्रबोधन स्वदेशी जीवन शैली और नागरिक कर्तव्य उपर श्रोता मान सजग करा। कार्यक्रम अन्यतम आकर्षण थिला स्थानीय कलाकार मान द्वारा परिवेशित देशात्मबोधक संगीत श्रीयुक्त सोमेन्द्र पल्लई संयोजन कलाकार माने देशप्रेमी गीत गान कर समग्र परिवेश को उत्साहित करते। स्वर्गधाम सेवा समिति सभापति हिंदू धर्म मान्यता संपर्क में वक्तव्य प्रदान करते। यज्ञ और समापन विश्व कल्याण और राष्ट्र सुरक्षा मणिमंदिर कार्यक्रम शेष श्री गोपाल बेरा समस्त को धन्यवाद अर्पण और शेष में सामूहिक प्रसाद सेवन करा। जय श्री राम। किछि व्यक्ति विशेष सनातनी भाई माने माँ माने हाथ उठेले आउ किछि कहले आमे कहिबार कोन आवश्यकता अछि। अधा भाई तो कहले आमे काई कहया। अधा भाई भलरे अछन एकातरे भलरे कहबा जय श्री राम जय जय श्री राम जय बाबा मणिदेव की भारत माता की भारत माता की। धन्यवाद। आज ये पवित्र कटक महानगर अंतर्गत पवित्र पीठ देवदेव महादेव मणिबाबा पीठ प्रांगण में आयोजित होता हिंदू सम्मिलन रे मंच रे उपस्थित समस्त वरेण्य अतिथिगण उपस्थित अच्छन्ति। धर्म जागरण क्षेत्र प्रमुख माननीय विनय कुमार भूया महोदय नगर संयोजक महोदय अन्यतम प्रचारक एवं मो पूर्व अति सुंदर भाव आपण मानू राष्ट्र निमित्त दुई पद कथा रखि उद्योगपति पंडा महोदय एवं मुरबी ए मंचर पवित्र संचालक महोदय उपस्थित वाग्मी वक्ता भारतवर्षर अनन्य वाग्मी वक्ता वेदांतविद दर्शन विद्यार्थी महाभाग समस्त को नमो नारायण रूप से समस्त को प्रणाम निवेदन करी आपण मानक समस्त को प्रणाम निवेदन करुछि। आज आम मानक भितरे आपण माने देखुथिबे विभिन्न समय रे कटक महानगर केवल नुहे सारा ओडिशा भारतवर्ष रे आपण माने जोठी हिंदू समाज अच्छी विभिन्न पर्व पालन करा जाए। माँ माने उपस्थित अछंती आपण माने देखुथिबे विभिन्न समय रे विभिन्न समाज सनातनी हिंदू समाज जमती ओडिया समाज अच्छी मारवाड़ी समाज अच्छी तेलुगु समाज अच्छी यही विभिन्न समाज लोक माने सनातनी माने आमर हिंदू प्रेमी भाई भौणी माँ माउसी माने आज एक पवित्र स्थान मणिबाबा स्थान आज गोटे हिंदू विषय आलोचना पड़ी बहुत आनंद लगुच स्थान में आज प्रभु आमको सद्बुद्ध दिंतु समस्त आम एकजुट हवा आम धर्म संस्था आगू ना से विषय में प्रभु को आशीर्वाद दौ ये विषय में प्रोग्राम आरंभ करुच्ची। मत आज मंच कही सो अहंग विषय किसी कहवाई सो अहंगटा कौन ये सो अहंग साथी आमर जो अच्छी विशाल हिंदू सम्मिलनी तादे पार्थक्य संपर्क कौन मत मंच मुझे विषय कहि सो अहम ओ कौन यहाँ कौन या अर्थ अहंकार नुहे भाई भौणी मैंने सो अंग अर्थ अहंकार नुहे सो अंग अर्थ निजर परिचय को चिन्हवा निजे कौन निजर परिचय चिन्हवा निजर संस्कृति को सम्मान देवा निजर धर्म आउ जो संस्कृति परंपरा अच्छी
ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ରବି ଭାଇ କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା। ତେଣୁ ତେଣୁ ଯିଏ ସଂସ୍କୃତି ଜାଣିନି ଯେ ଜାଣି ସିଏ ବା କ'ଣ କହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତା। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଏଇଟା ଧର୍ମ ନୁହଁ। ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ଧର୍ମ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଜୀବନ ଦର୍ପଣ। ଜୀବନ ଦର୍ପଣ କ'ଣ ନା ଏ ଜୀବନ ଦର୍ପଣ ଥିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀରେ କହିପାରୁଛେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆଜି ବସୁଦେବକ କୁଟୁମ୍ବକ କହିପାରୁଛେ, ଆମେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ କହିପାରୁଛେ, ଆମେ ସମସ୍ତର ମଙ୍ଗଳ ହଉ କହିପାରୁଛେ। ମାନେ ଏଇଟା କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସମ୍ଭବ। କୌଣସି ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଏଇଭଳିଆ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅଛି। ତେଣୁ ଏତେ ଉନ୍ନତ ସଂସ୍କୃତି, ଏତେ ଉନ୍ନତ ପରମ୍ପରା, ଆମେ ସବୁ ଧୀରେ 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 ତାର ସବୁ ଅବନତି ଘଟୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦିନେ ଭାରତର ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଆମେ ଆଜି ସମ୍ମିଳନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମେ ଏକତା ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏକୁ ବିଶେଷ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଧର୍ମ ଏଗୁଡ଼ା ଧର୍ମ କେବେ ଶିଖେଇ ନାହିଁ କାହାକୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତି ହିଂସା କର ବୋଲିକିରି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ। କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ସେ ଚାହେଁ ନାହିଁ କି କୁହେ ନାହିଁ ଯେ ୟାକୁ ହିଂସା କର କି ୟାକୁ ଅସମ୍ମାନ କର। ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। ଏବେ ଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ପୁରୀର ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ସେଠି ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦରେ କାଳିପାତ କରିବେ, ଏଥିରେ କାହାର କ୍ଷତି ହେବନି। ଏଇଟା କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ, ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଶୁଣିଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱହମ୍ ଅର୍ଥ ଯେ ସ୍ୱହମ୍ ନ ହେବ କ'ଣ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ଆମ ଭିତରେ ଏକତା ରହିବ ନାହିଁ, ରହୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦିନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବା। ତୃତୀୟ କଥା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ସମାଜରେ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଯିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ 1947 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇଟା ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ଭାଇମାନେ ଏଠି ହିନ୍ଦୁମାନେ ରୁହନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ ମାରିକି କାଟିଦେବେ, ଆପଣ ବଂଶ ନିପାତ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ହସିଥାନ୍ତେ। ଏଟା ପାଗଳଟା କହୁଛେ କଥା, ଏ ଲୋକଟା ପାଗଳଟା କ'ଣ ଜାଣିଛି, ମୋ ବାପା ଜେଜେବାପାର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଇଟା ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର, ଏଠି ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଛାଡ଼ିଯିବି କ'ଣ, ଏଇଟା ପାଗଳଟା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଏ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, 1970 ମସିହା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଯଦି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ହିନ୍ଦୁମାନେ କେମିତି ମାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଏତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ବାହାର କଥା, ଭାରତ ଭିତର କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାଶ୍ମୀର ଆମେ ସବୁ 80 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବି 80 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ କାଶ୍ମୀର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ ଆରେ ଏଠି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସ, କାରଣ କାଶ୍ମୀରରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଥିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜମିଦାର ଥିଲେ, ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୈନ ଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କିଏ କାଢ଼ିଲେ, ଖୋଜିକି ବାହାର କଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉଠି ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା, ହିନ୍ଦୁ କାଟିକି ଖାଇଲେ, ମାରିଲେ, ସବୁ କଲେ। ଆମେ କ'ଣ ଧର୍ମ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କହୁନୁ, ଯାହା ହେଇଛି ମୁଁ ସେୟା କହୁଛି। ଆମେ ସେତେବେଳକୁ 80 ମସିହାରେ ଆମକୁ ହେତୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣୁଥିଲୁ କି ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ସ୍ୱହମ୍ ନ ରଖିବା, ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ କଥା କ'ଣ କରିବା। ଆମେ ଆଗାମୀ କଥା କ'ଣ କରିବା, ଆମ ନୂତନ ଜେନେରେସନ୍ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ସୁନ୍ଦର, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ମହାନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁସି ହେବା, ଆନନ୍ଦିତ ହେବା। ଆମେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଗର୍ବ କରିବା। ଆମେ ତିଳକ ଲଗେଇଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ହସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି, ଆରେ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ କୁଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେବା। ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇଭଳିଆ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି, ଆମେ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ସଭ୍ୟତାରେ ମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନେ କାହାକୁ କେବେ ଘୃଣା କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କାହାକୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱହମ୍ର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବା, କୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆମେ ମିସବିହେଭ୍ କରିବା। ଏଇଟା କେବଳ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ ସ୍ୱହମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ନିଜ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଚଳିବା, ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଥନୀତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଯେ ରୋଜଗାର ନକରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେନି। ତେଣୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା। ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କେମିତି ହେବା ନା ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷ କ'ଣ? ଏବେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଭାରତରେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଭାରତରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇପାରୁନି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର
ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଭାରତରେ କେମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ, ସେଇ ତା ଉନ୍ନତ ମାନର କ୍ୱାଲିଟି କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। କାରଣ ଅର୍ଥନୀତି ଉନ୍ନତ ହେଲେ କିଛି ଉନ୍ନତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର। ବିଶେଷ କିଛି ଆଉ କହୁନାହିଁ। ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଜୟ ସୋ ଓମ୍, ଜୟ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।